तो गोटे छोट माइंड कॉन्सेप्शन अच्छी कि भगवान को हम केमती भल से नाम जप करवा आम ये भौतिक जगत रे अच्छी तो भौतिक जगत रे विभिन्न प्रकार आकर्षण केंद्र बिंदु सब थाए विशेष करके 6 प्रकार केंद्र बिंदु थाए आमे द्वारा आकर्षित हुअंती जमती का पाखरे सुंदरता अच्छी का पाखरे धन संपत्ति अच्छी का पाखरे नाम के नाम कमे जस अच्छी का पाखरे शक्ति अच्छी के बलवान के का पाखरे विद्या अच्छी कि का पाखरे वैराग्य अच्छी ये 6 प्रकार भौतिक ऐश्वर्य गोटे लोक ये भौतिक जगत रे यदि क्या पाखे ऐश्वर्य किंचित मात्र हमें पाती पाखे आकर्षित हुए का पाखे धन अच्छे आम द्वारा आकर्षित हो पारती कि सुंदर अच्छी आम प्रति आकर्षित हो पारती किंतु यार विपरीत रे आध्यात्मिक जगत रे जो ऐश्वर्य अच्छी 6 प्रकार आकर्षण केंद्र अच्छी ऐश्वर्य केमती भगवान पाखे भक्त मान पाखे सुंदरता अच्छी से 6 प्रकार जिन अच्छी जो आम कौन सी भौतिक जिनस को देखती जहाँ आकर्षणीय परंतु सुंदर अच्छी ता सहित आम आध्यात्मिक जगत रे आम तो आध्यात्मिक जगत को एक्सेस ये करें कि भगवान का दर्शन करती भगवान सुंदर से विग्रह दर्शन करती ताले कौन हुए तो गोटे पक्षरे मटेरियल ब्यूटी आमको एजिटेट करे किंतु स्पिरिचुअल ब्यूटी आमको सैटिस्फाई करे तेणु भौतिक जगत जो ऐश्वर्य अच्छी 6 प्रकार आकर्षण केंद्र बिंदु यहाँ आमर हृदय कौन आणिकी दिए केतबेले अहंकार आणिकी दिए केतबेले गर्व आणिकी दिए एनवियस आणिकी दिए ईर्षा केतबेले लस्ट कामना आणिकी दिए लोभ आणिकी दिए ये सब जिन आणिकी दिए किंतु आध्यात्मिक जगत पाई जगत रे जो 6 प्रकार आकर्षण केंद्र अच्छी से आकर्षण आम हृदय को वास्तव रे परिपुष्ट कराए आम मन को शांत कराए आम भीतर सेवार मनोभाव जागृत कराए तो ये सब जिन थाए तेणु मटेरियल इम्प्यूरिटी भौतिक जगत जो अशुद्धता आम हृदय भौतिक चेतना ही कर दे अपर पक्षरे स्पिरिचुअल प्यूरिटी माने आमे जेते जेते ए भौतिक जगत चेतना मुक्त होते आम भीतर स्पिरिचुअल इमोशन स्पिरिचुअल सर्विस ये सब जागृत हो जमती भगवान जिते हस्तिनापुर द्वारका आसुले द्वारकावासी मैंने भगवान को बहुत सुंदर भाव कौन करते ना स्वागत जनाते तो विशेष करी जो माने भगवान पाटराणी माने थिले तो से पुत्र इत्यादि थिले भगवान जिते द्वारकावासी माने भगवान जिते प्रासाद को प्रवेश करते से स्वाभाविक रूप से भगवान बहुत समय धरी बाहर थिले द्वारकावासी मैंने भावती कृष्ण आम ओडिया कहते तू मो आखिर तारा बोली तो पिला सेमती भगवान द्वारकावासी मैंने कौन कर भावती कि कृष्ण आम पाखे आखि थाई पारे किंतु सूर्य जो नथिबे तो आम कौन जिन को देखी पारानी तो भगवान कृष्ण हेले सूर्य सम आम पाखे चक्षु अच्छी कृष्ण सूर्य सम तो बिना कृष्ण आम कौन जिन जापर देखिपर तो भगवान प्रतीक्षार अंत घटे कि द्वारकावासी मान पाखे पहुंचे विशेष कर पाटराणी मान पाखे पहुंचुले तो से आलिंगन करते जो छोट पिला माने अछंती पुत्र तांको पठे दउतले तुमे जाओ बापा आछंती बापा को आलिंगन करिवो तो सेते बेले पिला माने से पिला माने कृष्णकर जो पिला माने थिले जो पाटराणी घर को प्रवेश कले पिला माने कृष्ण को आलिंगन करथिले तो से माने कृष्ण को आलिंगन करुथिले तो तांकर जो पाटराणी थिले से आलिंगनर आनंदटा से माने पाउथिले सेति की अनुभव से माने पाउथिले कि से माने भगवान को आलिंगन करछन्ते तेणु
ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସେ ପିଲାର ମା ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ, ତ ସେତିକି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକି ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ, ଆମକୁ ଏତେ ଆସ୍ୱାଦନ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ଶ୍ରମ ହେବ ହିଁ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେଲା, ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଲଗା କିଛି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁଛେ, ନାମ ପଛରେ ଚେତନା ଥାଏ, କୋଉ ଚେତନାରେ ଆମେ ନାମ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚେତନା ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ ବୋଲି। ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର କି ହରିନାମ ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତି ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସଜଗ, କେତେ ସଚେତନ ଅଛି। କାରଣ ହରିନାମ କେବଳ ଏଇ 15 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ନାମ ନଉଛେ ସେତିକି ନୁହେଁ। ପୁରା ଦିନର ଯାହାବି ଆମେ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆମକୁ, ତ ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚେତନା ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାଏ, ଆମର ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ, ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଚେତନା ଠିକ ସେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଆମର ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଟେନସନ, ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ କନସିୟସନେସ ରହିବ, ସେତେ ସେତେ ଆମେ ଇମୋସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇମୋସନକୁ ଫିଲ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପାଟରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପାଟରାଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଅନୁଗମନ କରିବା, ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହବା, ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୁଣ କେମିତି ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହବା, ସେ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୁଣକୁ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତ୍ର ଅଛି କି କେମିତି ଆମେ ଭଲସେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା। କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହିମାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। କି ନାମ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବରଦାନ। ସାରା ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଖରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ପାରିବା। ଆଉ ନାମ ପାଖରେ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାମକୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ବି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ହରିନାମ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଟା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଚେତନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ପାଟି ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ କି ଭୁଲ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ପଡନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ ଥିଲା କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବେ, ଅପସନ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏତେ ସୁହୃଦ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ହରିନାମ, ମୋର କିଛି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଚେତନା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ଆମର ହାର୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହବ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହବନି, ଏତେ ଏଜିଟେଟ ହବନି। ଇଚ ଡେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିକି ଆମେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମୁଭ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇପାରିବା, କମିଟେଡ ଡିଭୋଟି ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ ଡିଭୋଟି ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ପଚାରିବି ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି। ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନ ମୁଁ ଯାହା ବି ମନରେ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର।
ठीक अच्छे समय हो गलानी आम एठी रहबा संध्या बेले पुणी आम भगवत गीता श्रवण करिबा। हरे कृष्ण। श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरे 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 कृष्ण।